It's been 6 months since the Gavit family welcomed into the world a baby girl. The family of the child is gathered together along with other pregnant and lactating mothers for a lesson on mother and child nutrition. The health of the child is checked, as is done every month. The child seems healthy and the family is happy. A healthy child is a welcome sight in these parts of Maharashtra. In 2006, 169 children died of malnutrition in the Mokhada block alone. The nation was shocked. The first time I heard about some 167 children or 69 children dying of malnutrition and within a month and a half, it was shocking. And it was even more shocking that it was happening so close to Mumbai. And in the College of Social Work, where we are actually, working to change situations and to transform lives, this kind of a thing is like, what are we doing here in Bombay then? Very often, social workers get into areas and we do a lot of good, but the impact is not seen. I mean, if we kept doing things in different areas, we do not see impact. But if you take a particular village and we work consistently on different interconnected issues, we would be able to see impact. Jawhar and Mokhada, which is motorable, we can take students, we can study from the situation, and we can also contribute in terms of our social work interventions. So we probably needed to put that on our map now. And so, the College of Social Work started a field action project called AROEHAN. AROEHAN was born, but right from the outset it was clear that the solution to Mokhada's malnutrition deaths could not be just distributing packets of food. A more holistic approach was needed. This, however, would both cost more and require more convincing than just handing out doles. So the first task for the Field Action Project was to do a micro-planning exercise. Microplanning is where the people are participating in a process which includes different groups in the village, like women, old people, agricultural laborers. So trying to find out what are the issues they feel are predominant in the village and coming to a conclusion about what is to be done about the issues that we face. The exercise revealed that despite the large number of deaths, the most pressing issue on everyone's mind was employment and water. Employment was a major concern of the people, and of course lack of water, because without water they cannot grow food. Agriculture is their primary, occupation. And so therefore if there is no water, there is no agriculture. So they will look for, jobs elsewhere, probably in Nasik, Mumbai and any other towns. Now what happens is when they migrate, children have to leave school, they have to go with their families outside their little villages, and when they migrate, they miss out on their school. They miss out on the rations that, otherwise they would have accessed, when they were in their own villages. So in that sense, we know that malnutrition is only a manifestation of a number of interconnected issues. It was clear that to be effective, AROEHAN would have to touch all significant aspects of people's lives, from health to water, to livelihoods, to education. AROEHAN was going to have to launch in different directions. In 2015, AROEHAN became an autonomous organization. And so, they went back to the drawing board. And this time, based on their experience of preceding years, 4 primary goals were outlined. 1. Reduce migration by 50%. 2. Zero malnutrition deaths. 3. No out-of-school child. 4. Establishment of a citizen forum with a special emphasis on women. Citizens Forum is the cornerstone of what AROEHAN believes in, because we do not believe, as social workers, we do not believe that charity is what we should be doing. Charity
is in a way dehumanizing, and therefore we need to make people independent. We will have to get the people to understand that unless they access the system, unless they demand from the system what is rightfully theirs and what their entitlements are, this change is not going to sustain. So governance has always been the overarching concern which will tie all these other interventions together. But to create any kind of change, the first step had to be to get people to stay. Migrating populations did not stay long enough to see any change through, nor demand change for themselves. And so, finding sustainable employment was the first step. आमच्या गावामध्ये 65 कुटुंब आहेत. सर्व पाऊस पडतो ते शेतीवर अवलंबून आहेत. नागली, वरई, उडीद, तूर हेच पिकं घेतो. म्हणजे पावसाळीच फक्त पिकं काढतो. आणि उन्हाळी आला का सर्व खळेवरला आटपलं काम हे सीधा बांधून सर्व आम्ही बाजूला सीधा बांधून वाडेनला कामाला जातो असं. Like most farmers, Khirari only grew nachni on a 6-acre plot. But nachni alone wasn't going to sustain this family of 5. If AROEHAN was going to help these farmers with income generation, they would need to create a more sustainable cropping pattern. And that meant AROEHAN would need to learn about agriculture themselves. इकडे जे शेतकरी आहेत हे सगळे अल्पभूधारक आहेत, म्हणजे सगळ्यांकडे कमी जमीन आहे. तर त्या जोडीला याच्यामध्ये लोकांना उत्पन्न मिळावं ह्या दृष्टीने फळबाग वाढी, नंतर फुलशेती आणि भाजीपाला शेती, आणि पावसाळा संपल्यानंतर रब्बी हंगामामध्ये ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी शेती कशी करता येईल यासाठी नवीन नवीन प्रयोग शेतकऱ्यांपर्यंत आपण करत आहोत. तर हेच प्रयोग एकाच ठिकाणी शेतकऱ्यांना बघता यावे आणि त्या संदर्भातलं मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळावं. तर ह्या दृष्टीने मोखाड्यामध्ये आपण रिसोर्स सेंटर ची उभारणी केली. But there was one obvious problem. 1 एकरमध्ये 60 झाडं लावलेली. पाणी नसल्यामुळे मी 1 किलोमीटरहून पाणी कावडीनं आणायचे. 1 दिवसाला 10 खेपा मारायच्या. It was clear that if agriculture was to be a feasible source of income during the summer months, farmers were going to need a more accessible means of irrigation. The first solution to this problem were pumps. In Ghatkarpada, a solar pump was introduced in the same river that Balkrishna used to walk to every day. आम्ही एक आरोन संस्थेला एक अर्ज केला. त्याने आम्हाला पाईप आणून दिला. आम्ही श्रमदानाने ते खोदाई केली. ते पाईप शेतात आणलं. ते परत बुजून घेतलं. मशीन पाण्यात टाकली आणि ते पाणी शेतात आलं. मोगरा वगैरे दिला जो आम्ही लावल्यानंतर ते आमचं ते उत्पन्न चालू झाल्यानंतर आमचं ते स्थलांतर बाहेर जाण्याचं तेही थांबलं. आज आम्ही मोगऱ्याचं उत्पन्न निघतं, आम्हाला आंबे लावले, आंब्याचं उत्पन्न निघतं, काजूचं उत्पन्न निघतं, पपईचं उत्पन्न निघतं, भुईमुग, भाजीपाला हे आज आम्ही पीक घेऊ शकतो. From an acre of land being cultivated, Balkrishna's farm had now become a forest of sorts. Hirari's farm, however, was not so close to a river, so a pump was not going to suffice. And so, AROEHAN had to think of a different way to solve the water problem. Keeping in mind the hilly terrain, a slightly modified check dam was designed and built. Then, all it took was installing a pump and voila! More than 60 tribal hamlets and 4,000 families benefited from these agricultural innovations. But there was also the question of income for those who did not have land, especially women. कन्याकुमारी महिला बचत गट आहे, त्याच्यात आम्ही 13 जणी महिला आहेत. तर आम्ही 6 जणी अशा आहेत का त्या भूमिहीन आहेत. मग आम्हाला दुसऱ्याच्या मजुरीला जायला लागतंय शेतीला. ज्यांची जमीन आहे त्या शेती करतात, बाकीने आम्हाला म्हणजे शेती नाही तर आम्हाला बाहेर पण जायला लागतंय. कपडे घेऊन बाजी नाशिक बिशिकला असं म्हणजे लांब जायला लागतंय. जेव्हा आमच्या गावामध्ये आरोहन संस्था आली त्यांनी आम्हाला प्रशिक्षण चांगलं दिलं. आम्ही ते ऐकलं, पूर्णपणे ऐकलं.
मग आम्ही महिला एकत्र आलो, त्याच्यावर आम्ही चर्चा केली आणि मग त्यांच्याकडे आम्ही मागणी केली. मग त्यांनी आम्हाला राईस मिल दिली. मग आम्ही एक महिलाच्या घरी राईस मिल ठेवली. जमीन नाही, काही नाही, ज्यांच्याकडे शेत आहे त्यांच्याकडून आम्ही विकत भात घेतलं. मग आम्ही जसं जसं कस्टमर आले तसं आम्ही भरपूर भात काढलं म्हणजे असं. मग तो तांदूळ आम्ही त्यांना दिला आणि कोंडा घेतला. कोंडा आम्ही मग 100 रुपये पोता कोंडा विक्री केली. त्याच्यातून आम्हाला उत्पन्न भेटलं म्हणजे आम्ही 25-30 हजार मिळवले. त्याच्यातून आम्ही पिठाची गिरण घेतली. नंतर मग आम्ही पैसे आल्यानंतर मग आम्ही इथं जमीन घेतली विकत. असाच व्यवसाय करतच गेले. त्याच्यामुळे मग आमच्या महिला कुठं बाहेर जायलाच लागल्या नाही धंद्यासाठी, गावातच रोजगार मिळवत होत्या. Despite this massive win, there was still one avenue of employment that needed no investment or innovation. The government promised 100 days of work through the employment guarantee scheme Manrega. But till some years ago, the population of Mokhada was able to access this avenue of work only very sporadically. Change cannot happen in vacuum. For any change to take place, you have to build that change on the shoulders of what already exists. So Manrega is a very classic example because it always happens with many public policies that people are not aware about the policies and their nuances. For example, you have to have a job card. So you have to apply for a job card. For that you need certain documentation. And once you get a job card, then you have to demand work. So our basic objective behind our interventions in governance vertical are to educate people, make people aware of their rights, make people aware of what the policy and the legal environment has, and empower them to raise their voice and thereby strengthen democracy. ते पेसामधून जे ग्रामपंचायत समितीची स्थापना केली जाते. जेव्हा गावामध्ये आम्ही नवीन गावांमधून जातो, आम्ही पहिल्यांदा गावामध्ये गावाच्या सर्व गावसभेमधून पाडा समितीची स्थापना करतो. प्रत्येक गावामधला प्रतिनिधी त्याच्यामध्ये येईल. म्हणजे याच्यामध्ये 50% पुरुष आणि 50% महिला असं ही पाडा समिती बनते. रेशन दुकान किती दिवस उघडं असायला पाहिजे. पाडा समितीसोबत प्रत्येक महिन्याला मीटिंग ठेवतो. शासनाच्या कोणकोणत्या विकासात्मक योजना आहेत त्या कोणाकोणाला द्यायच्या, त्यासाठीची काय काय कागदपत्री पूर्तता करावी लागते या संदर्भामध्ये माहिती देतो. बरोबरीनंच सर्व आराखड्यांविषयी लोकांना आम्ही माहिती देतो, त्यांची प्रशिक्षणं घेतो आणि त्या पाडा समितीच्या बरोबरीनं इतर ज्या समित्या आहेत तर त्यांचे आराखडे त्या समित्यांसोबत बनवून आम्ही त्या गावाच्या विकासासाठी प्रयत्न करतो. A Pada Samiti was formed in each hamlet that AROEHAN worked in. In the hamlet of Brahmangao, Nalini Mole joined her own Pada Samiti to learn about her rights. याच्या पुढं कोणालाच माहिती नाही ना की ग्रामपंचायतला कसा पैसा येतोय, कुठून येतोय, मग गावासाठी कसा आराखडा तयार करतील, कसा विकास होईल, हे काहीच माहिती नव्हतं. तर मग आता हा आराखडा बनवायचा कसा, हा मोठा प्रश्न आहे. मग जे आम्हाला आरोहनने ट्रेनिंग दिलं, असं असं तुम्ही करा, असा असा निधी येतोय, तुम्ही जाऊन भेटा ग्रामपंचायतला. मग ते आम्ही जाऊन तिथं मी विचारलं, मग असा असा तुमचा निधी आलाय, त्याच्यातून आम्हाला फायदा झाला. पहिले म्हणजे आम्ही रात्री बेरात्री म्हणजे टाईम ना टेबल घड्याळ म्हणजे बघाच नाही, कोणत्याही टायमाला आम्ही रात्री उठायचो आणि विहिरीवरती नंबर लावायला जायचो. मग आम्ही एक मीटिंग घेतली महिलांची. मग ते आम्ही टँकर मागितलं, ते पण महिलांना पुरत नाही पाणी, गावच एवढा मोठा तर खूपच अडचणी. मग ते करता करता आम्ही परत बचत गटाच्या महिला एकत्र जमलो आणि परत विचार केला. मग आम्ही पाईपलाईन योजनाचं सुचवलं. तर काही पुरुष आम्हाला बोलले की काय आम्ही नाही पहिले पाणी, तुम्ही काय महिला पाणी आणणार पाईपलाईन असं. तरी पण आम्ही पुरुषांचं म्हणजे ऐकलं नाही. आम्ही पुढं गेलो ग्रामपंचायतला. आम्ही पहिले महिलांचा विचार घेतला, मग आम्ही ठराव घेतला आणि एक ग्रामपंचायतला दिला आणि एक तहसीलदार ऑफिसला दिला. आम्ही मोखाड्यात गेलो, परत मोखाड्यातून आम्ही जव्हारला गेलो, त्यांनी आम्हाला योजना दिली. आता पाणी पाईपलाईनचंच मिळतं. आता सध्या ग्रामपंचायतला म्हणजे माहिती करतात, बोलतात काय निधी आलाय, काय नाही, कसा आलाय, ठराव घेतात आणि तिथं हमीपत्र घेतात आणि काम करतात गावातले गावात. After the immense success of the Pada Samiti in getting water for the village, Nalini decided to run for Panchayat elections and won. सार्वजनिक कामांची यादी आहे. Today, she is a Panchayat member resolving other problems for her village. Hirari is also a Pada Samiti member in his little hamlet of Karoli. After discussing with his village what the needs for this year are, he has brought the matter to the Gram Panchayat. आम्हाला काम दिलं म्हणून आम्हाला ग्रामपंचायतने न्याय दिला पाहिजे. आम्हाला काम याच्या अगोदर आम्हाला गावात कोणतं काम आलंय आणि कसं काम करायचं हे काही माहीत नव्हतं. आता जवळजवळ
दोन तीन वर्षापासून रोजगार हमीचे जे कामं आहेत माहिती पडतं आम्हाला की हे काम आहे. ग्रामसभेमध्ये वाचायला होतो की आम्हाला हे काम वाचून द्यावा, काय आमची कामं टाकली ती झालीत मंजूर की नाही झालीत आम्ही विचारतो, ते वाचून धावतात. तर मग हे आम्हाला काहीतरी माहिती झाली, प्रशिक्षण मिळलं, माहिती झाली, मगून आम्ही तिथं जातो, भांडतो आणि ते काम मागतो आणि करतो. The Pada Samiti training yielded more than just employment for the village of Karoli. पहिले आम्हाला इथून 3 किलोमीटर वरती दरड चढून जावे लागायचं रेशन आणायला. तिथे आम्ही भाकरी, पाण्याची बॉटल स्वतःचं तयार सोबत घेऊन जायचो. नंतर आरोहण संस्था आली त्यावेळेस आम्ही पाडा समिती म्हणजे तिन्ही पाडे मिळून पाडा समितीचे मेंबर आणि आमच्या गावांनी पण मीटिंग घेतली. त्याच्यामध्ये सर्वांनी लेटर पॅडवरती अर्ज लिहिला आणि तो अर्ज ग्रामपंचायतला दिला. आणि नंतर आता रेशन पण आम्हाला गावामध्येच भेटतं आणि आमचा वेळ पण वाचतो आणि बाहेर पण जायला लागत नाही. Geeta Gavit started out as a Pada Samiti member, but is today part of the BHSNC, a statutory committee that is supposed to monitor health-related issues in the village. She helps keep her village healthy by ensuring that each mother and child is aware of what nutrients they must take and when. आरोहण आलं तेव्हा आम्हाला कळालं की लहान मुलांची काळजी कशी घेता आणि गरोदर मात्यांना खायला काय पाहिजे. 6 महिन्यापासून तर 3 वर्षापर्यंत ज्या मुलांना आम्ही गृहपेट देण्यासाठी जातो तर हप्त्यातून 2 वेळा जातो आणि नंतर त्यांना आहाराबद्दल सांगतो की अंडे, फळभाज्या, फळं, हिरव्या भाज्या अशा त्यांना आणि कडधान्य पण त्यांच्या मातेला सांगतो की हे त्यांना देणे शरीरासाठी ते आवश्यक आहे. आणि 6 महिन्याचं मूल होतं तेव्हा त्याचा अर्धा वर्ष पण आपण करतो. त्यामध्ये नागलीची आंबील करून त्या मुलांना आम्ही देतो, कारण 6 महिन्याचं पोर होतं तेव्हा पोराची भूक वाढते. डाळ आहे याची खिचडी बनवून द्यायची. पहिला आमचा गाव असं नव्हतं, पण आरोहण आल्यामुळे सर्व गावामध्ये सुधारणा पण झाली आणि एखादी समस्या असली ती समस्या आम्हाला पुढे नव्हती घेऊन जाते. पण आरोहणने आम्हाला जे प्रशिक्षण वगैरे दिलं त्याच्यामध्ये आम्हाला समजलं की हे काम कसं करायचं वगैरे. त्याच्यामुळे आमची हिंमत पण वाढली आणि आरोहण आता पण आलं तरी आम्ही कुठे पण आमच्या पद्धतीने जाऊ शकतो. Employment, livelihood, governance, health. Arohan was working on many fronts. But there was yet another important statutory body that needed strengthening, the SMC or the School Managing Committee. Arohan had set out to achieve no child out of school, and that meant addressing whatever problems kept children out of school. सुरुवातीला असं वाटत होतं SMC म्हणजे हा काहीच रोल नाही शाळेबद्दल, परंतु जेव्हा आरोहणनी जेव्हा आम्हाला सांगितलं की SMCची पॉवर काय आहे, SMC कुठपर्यंत आहे आणि SMC कशी होऊ शकते हे जेव्हा आम्हाला आरोहणनी सांगितलं त्यानंतर आम्ही SMC कशी भक्कम होईल याच्याकडे लक्ष घातलं. आणि जेव्हा SMC आमची भक्कम झाली तेव्हा शिक्षकांचं येणं जाणं वेळेवर झालं. शाळेला टॉयलेट नव्हतं, टॉयलेट बांधून घेतलं. पोरांना खेळायसाठी ग्राउंड नाही आहे तर ही जागा जी रिकामी होती इथं चिखल होत होता, इथे आम्ही फेवर ब्लॉक बसून घेतले. ही शाळा मुडकळीस आलेली, पोरांना बसायला वर्ग नाही, मग ती शाळा दुरुस्त करून घेतली. सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी जागा नाही, स्टेज नाही, मग आम्ही हे रंगमंच बनवून घेतलं. मुलं जी पहिली अशी बाहेर फिरत होती, जेव्हा शिक्षक येतील तेव्हाच मुलं येत होती, परंतु तो तसं काय आता राहिलेलं नाही. शिक्षकांना येण्याच्या अगोदर पोरं शाळेत हजर असतात. हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की पोरांमध्ये ही एक आवड शाळेबद्दल चांगली झाली. एवढाचा कोंब हळूच येईल वर, सूर्य म्हणेल त्याला माझा हात धर, सूर्य म्हणेल त्याला माझा. आरोहणकडनं आम्हाला टॅब मिळालेत. ते टॅबमुळं विद्यार्थी स्वतःहून अभ्यास करायला प्रवृत्त झालेत. त्यांना जे धडे समजत नाही, जे कन्सेप्ट त्यांना समजत नाही ते स्वतःहून ते पुन्हा ऐकून ती आत्मसात करून घेतात. Keeping children interested in learning besides keeping them in school was also an important part of Arohan's work, especially for older children. आपण काय करतो, न्यूटन सेकंडाचे आपण भरपूर उदाहरणं सांगतो, बरोबर आहे ना. सेम त्या पद्धतीने व्हेकल जसे चाक असतात मूव्ह होण्यासाठी, गती प्राप्त होण्यासाठी, तसे मी हे काय घेतलेले बॉल घेतलेले आहेत प्लास्टिकचे. आरोहन ने सोचा कि बच्चों में यहाँ पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स या साइंस में बच्चों में बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए ये स्टेम प्रोजेक्ट हमने 10 आश्रम स्कूल में इम्प्लीमेंट किया. और यहाँ पे अभी क्या होता था कि जो अलग अलग किट्स है वो आप इजी वे से कैसे उसको डिसमेंटल करना है, उसको कैसे जॉइन करना है और उससे आप सायन्स सीखते हो. आपल्या स्टेम मार्फत आरोहणने जे स्टेम अंतर्गत आम्हाला जे सायन्स किट दिले
तर त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना पण फार मोठा फायदा झालेला आहे. एकतर त्यांचा हा कंटाळा तर फार दूर पळूनच गेला म्हणजे. आणि त्याच्यानंतर मग भरपूर मुलं हे स्वतःहूनच सायन्स प्रोजेक्ट बनवतात. इवन त्याच्यावर मॉडेल पण आहे ते पण बनवतात. आणि जे कॉम्पिटिशन असतं ॲज अ लेवल म्हणजे विभागीय असेल किंवा तालुका लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवलला त्याच्यामध्ये पण ते पार्टिसिपेट होतात. आणि त्याच्या अनुषंगाने पण भरपूर विद्यार्थ्यांनी नंबर्स पण काढलेले आहेत आणि त्यांचं सिलेक्शन पण झालेलं आहे. पावसाचं पाणी याच्यात पडतं आहे, यानंतर इथं ह्या नळीमध्ये येत आहे आणि त्याच्यात पडतं आहे, यानंतर मग ह्या नळीतून ह्या नळीत याच्यात. But it was not just STEM that was important. Another important facet that AROEHAN wanted to inculcate in the children was the idea of a strong democracy. And to do this, AROEHAN organized Bal Panchayat elections in each of the ashram schools it worked in. माझं नाव किरण कैलास गरेल आहे आणि मी या शाळेचा मुख्यमंत्री आहे. मी शाळेचा उपमुख्यमंत्री आहे. शिक्षण मंत्री आहे. मी आरोग्य मंत्री आहे. मी शिस्त मंत्री. मी क्रीडा मंत्री आहे. स्वच्छता मंत्री. या शाळेचा प्रशासन मंत्री आहे. कुठे पण प्रॉब्लेम झालं ना का तिकडं सर्वांना माहीत आहे की आपल्या शाळेचं एक मंत्रिमंडळ आहे का. ही प्रॉब्लेम झाले तर मग तो मुलगा असेल मुलगी असेल तो त्या मंत्रीकडे जातो ज्याचं ते काम आहे त्याच्याकडे जातो. आणि नंतर मग तो मंत्री त्याला जे योग्य वाटतं ते करतो. त्याला जर सुचलं नाही तर तो माझ्याकडे येतो, उपमुख्यमंत्रीकडे जातो. तर मग तसं नियोजन आम्ही त्या मंत्रिमंडळांना सर्वांना एकत्र घेऊन आम्ही ते तसं नियोजन करतो. बाल पंचायतमधून विद्यार्थ्यांना अतिशय सुंदररित्या निवडणूक कशी लढवावी किंवा कोणकोणत्या प्रकारे आपला नेता निवडताना त्या नेत्यांमध्ये कोणकोणते गुण पाहावे लागतात आणि प्रत्येकाने मी इतरांपेक्षा वेगळा कसा आहे किंवा तुमची अडीअडचणी सोडवण्यासाठी मी कसा प्रयत्न करेन हे प्रत्येकजण सांगण्याचा प्रयत्न करत होता. खरोखरच ज्या पद्धतीने आपण राज्य शासनाच्या किंवा लोकसभेच्या या निवडणुका होतात याचा एक अनुभव बालपंचायतच्या माध्यमातून शाळेमध्ये अनुभवायला मिळाला. From irrigating over 385 acres of land to generating employment for 8,000 plus laborers to monitoring the health of over 20,000 infants, AROEHAN's journey has been a successful one. But the biggest success is that even after AROEHAN exited from these little hamlets, entire villages have learned to stand on their own and demand their rights. पहिल्यांदा लोक एकत्र नव्हते गावामध्ये. ज्या वेळेला आरोहन आले आणि जे आपल्या समित्या बनवल्या समितीमुळं लोक एकत्र आले. जे म्हणतात ना एकीचे बळ मिळते फळ तसं म्हणजे जेव्हा संपूर्ण लोक एकत्र आले ताकद निर्माण झाली का आपण सर्व लोक एकत्र आल्यावर काही पण करू शकतोय. These communities are stronger. But until the spectre of malnutrition is no more, until every child is in school, and until every village can take care of itself, AROEHAN must continue on its journey of learning, of empowerment, of hope.